सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि शर्मा एक बार फिर तो हाजिर हो चुकी हाँ प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट लैके। प्रोग्राम दे विच सब तो पहली अपडेट की गल करन जा रहे हैं असीं अमेरिका दे विच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमीग्रेशन नूं लैके सख्ती। जी हाँ, इमीग्रेशन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा तो सख्त नजर आए ने, चाहे उन्हां दा पहला कार्यकाल होवे चाहे फिर दूसरा कार्यकाल होवे। अपने पहले कार्यकाल दौरान तां इन्ना कुछ सानूं सुनन नूं नहीं मिलिया सी जिन्ना सानूं दूसरे कार्यकाल दे विच सुनन नूं मिल रहा है। सो इमीग्रेशन इन्ने ज़्यादा सख्त कर दिते ने कि हुण प्रवासियों नूं तां लैके काफ़ी ज़्यादा सख्ती है ही है, पर जिहड़े जज जिन्हां दे उत्ते डोनाल्ड ट्रंप नूं किसी ना किसी प्रकार की शंका है उन्हां नूं लैके भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती वरत ली है। यानी कि वो जज जिन्हां नूं लैके ये दोष लगाए गए ने कि उन्हां नूं प्रवासियों नूं भजाउण दी कोशिश कीती है, उन्हां उत्ते भी हुण गाज डिग चुकी है। इस करके डोनाल्ड ट्रंप जो ने इमीग्रेशन मामले विच किसी नूं भी नहीं बख्श रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना होवे। सो इमीग्रेशन नीतियां दे मुद्दे ते ट्रंप सरकार दी हाँ विच हाँ मिलाउण तो ना करन वाले जजां दी गिरफ्तारी दा सिलसिला शुरू हो चुकिया है ਅਤੇ फैडरल जूरी दे वल्लों मिलवॉकी काउंटी सर्किट दी जज हाना डगन विरुद्ध दोष आयद कर दिते गए हैं। तुहानूं दस दवां कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोष लाया कि ट्रंप सरकार हाना डगन विरुद्ध कार्रवाई राही होरनां नूं डराउणा चाहुंदी है। इस करके ट्रंप सरकार एक जज तो बाकी जजां नूं डराउणा चाहुंदी है जो प्रवासियों की किसी न किसी प्रकार नाल मदद करते हैं। जज दे विरुद्ध दोष है कि उन्होंने मैक्सीको दे नाल संबंधित एक गैर कानूनी प्रवासी नूं इमीग्रेशन अते कस्टम इनफोर्समेंट वालियां दी गिरफ्तारी तो बचाउण लई फरार होण दा राह मुहैया करवाया सी। मैक्सीको नाल संबंधित गैर कानूनी प्रवासी नूं 2013 विच डिपोर्ट कर दिता गया, पर वो किसी तरीके दे नाल दोबारा तो अमेरिका दाखल होण विच सफल रहा। FBI वल्लों दाखल हल्फनामे दे मुताबक आइस एजेंटा की अदालत विच मौजूदगी तो हाना डगन बेहद गुस्से विच सी अते उठ के अपने चैंबर विच चली गई। विस्कॉन्सिन दी सुप्रीम कोर्ट अप्रैल विच हाना डगन नूं मुअत्तल कर चुकी है, जिथे वो 2016 तो जज दीयां सेवावां निभा रहे सन। पहली बार हाना डगन 65% वोटां दे नाल जज चुने गए, जबकि दूसरी बार कोई विरोधी ना होने कारण बिना मुकाबला चुन लिया गया सी। उन्हां नूं सिर्फ हाना डगन विरुद्ध ही कार्रवाई नहीं की जा रही, सगों बोस्टन की म्यूनसिपल अदालत विच जज दीयां सेवावां निभा रही शैली जोसेफ की अदालत विच पेशी 9 जून नूं होनी है। उन्हां दे विरुद्ध भी दोष आयद किए गए ने, उन्हां नूं ओहदे तो हटाया जा सकता है। मैसेचुसेट्स कमीशन ऑन जुडिशियल कंडक्ट वल्लों कीती कोक दे आधार ते शैली जोसेफ नूं अपने पेशे नाल इंसाफ करन विच असफल रहन दा कसूरवार मन्निया गया। सफोलक काउंटी दी सुपीरियर अदालत विच होने वाली सुनवाई दौरान तय होवेगा कि शैली जोसेफ अपने ओहदे ते बरकरार रहेगी या नहीं। तुहानूं दस दिए कि जनवरी 2003 अते 2007 विच डिपोर्ट किते एक गैर कानूनी प्रवासी नूं इमीग्रेशन वाले मुड़ गिरफ्तार करना चाहुंदे सन, पर ਉਹ शैली जोसेफ की अदालत दे एक दरवाजे राही फरार हो गया। जज ते दोष लगे कि उन्हां दे वल्लों जानबूझ के एक गैर कानूनी प्रवासी नूं फरार होने विच मदद की गई है। कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि शैली जोसेफ नूं पता सी कि आइस दे एजेंट अदालत विच मौजूद सन, पर सुनवाई मुकम्मल होने तो पहला ही बचाव धिर दा वकील अपने मुवक्कल नूं एक दरवाजे राही बाहर कड्ढण विच सफल हो जाता है, जिस तो बाद दोष जज के उपर लग जाता है। सो इन्होंने दोनों जजों तो इलावा होर भी बहुत सारे ऐसे जजों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने उन्होंने अहदे तो हटाया जा सकता है तो जिन्हों के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सो डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस उत्ते दोष लगा रही है कि यह जानबूझ के ट्रंप सरकार वालों किया जा रहा है तो बाकियों को डराउण की कोशिश की जा रही है। सो इस गल तो साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इमीग्रेशन के मामले में कितने ज़्यादा सख्त ने तो कितने ज़्यादा सीरीयस ने कि इस विचों किसी को भी नहीं बख्श रहे। जी हाँ, चलते हैं दूसरी अपडेट पर। भारत पाकिस्तान विचाले युद्ध छिड़िया अते इस तो बाद इस विच सीज़फायर हो गया। यह युद्ध एक भयानक रूप लैंदा इस तो पहला ही जंगबंदी का ऐलान हो चुकिया सीगा ਅਤੇ खास गल तो यह रही इस जंगबंदी का ऐलान भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। सो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का जो ऐलान किया इसनूं लैके हर कोई बहुत ज़्यादा हैरान सी कि इस जंगबंदी नूं एकदम ऐलान डोनाल्ड ट्रंप वालों किवें किया गया।
ਫਿਲਹਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੋਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ POK ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੋ POK ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD ਵੈਂਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਊਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। PR ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। PR ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ PR ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ PR ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ 20,245 ਦਾਅਵੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆંકੜਾ 30,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 22% ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2023 ਦੀ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਆંકੜਾ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ PR ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇहद ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ PR ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ
अपना वादा दोहराया कि आरजी कामियां ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 5% ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 7% ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆંકੜੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3,60,000 ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ 3,60,000 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ 2026 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 720 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਕਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 500 ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਗਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 495 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਐਲਿਸ ਦੇ 475 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪੀਆਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਂ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਂਤ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 840 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸੋਆ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ $840 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਂਤ ਦਰ ਜੋ ਹੈ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2025 ਤੇ 26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਚਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $840 ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਲਈ 14.5% ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ 2026 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 14% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ CRA ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੇ 14% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2025 ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।